नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि जुलाई मास 23 तारिख बुधवार। आज सकाळर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेइबा। तेणुकरी भिडियोटी को प्रथमरु शेष पर्यंत देखिबाकू अनुरोध एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु। मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। फलरे एहीपरि हेल्पफुल नुआ नुआ खबर मो चैनल साहाय्य आपण माने प्रथमे पाई परिबे एवं आपण माने केउ सब जिल्ला गुडी करू देखुचंती ताहा सबू कमेंट माध्यम रे मतामत देबे। तो आसंतु आजिर खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर सोमवार बांग्लादेश वायुसेनार एक F-7 BGI तालीम विमान ढाकार उत्तरा अंचल रे थिबा माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज परिसर रे दुर्घटनाग्रस्त होइथिला, जहा फल रे अति कम रे 19 जनकर मृत्यु घटिथिबा बेले 100 रु अधिक लोक आहत होइछंती। एही दुर्घटना चीन निर्मित F-7 जेट रे सुरक्षा एवं निर्भर योग्यता उपरे गंभीर प्रश्न उठाउछि। बांग्लादेश वायुसेनार एक नियमित तालीम अभियान समय रे एही विमानटी स्थानीय समय अपराह्न 1टा 6 रे कुर्मितोला वायुसेना घाटी उड़ाण भरिथिला, किंतु उड़ाण परे विमान रे एक यांत्रिक त्रुटि देखा देइथिला, जहा दुर्घटनार कारण होइथिला। विमानटीर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद चौकीर इस्लाम जनबहुल अंचलरू विमान को दूरेई नेबाकू चेष्टा करथिले, किंतु दुर्भाग्यवशत विमानटी स्कूल एक 2 महला भवन रे धक्का खाइथिला, जेउठारे नर्सरी रु तृतीय श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री क्लास चलथिला। परवर्ती खबर भारतर डिजिटल पेमेंट सिस्टम रे आउ एक बड़ परिवर्तन आसिबाकू जाउछि। एबे यूपीआई केवल पेमेंट पाई नुहे बरं ऋण देवा पाई एवं खर्च करिबा पाई मध्य व्यवहार करा जाई पारिबो। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक नूतन निर्देशावली जारी करिछि, जहा अनुଯାୟୀ बैंक एवं एनबीएफसी एबे सेमानंकर ग्राहक मानंकु फोनपे, पेटीएम एवं गूगल पे भली यूपीआई ऐप माध्यम रे ऋण नेबार सुविधा प्रदान करुछंती। एनपीसीआई एही सुविधा 31 अगस्त 2025 सुधा आरंभ करने निर्देश देइछि। ए पर्यंत यूपीआई केवल रुपे क्रेडिट कार्ड ऋण पाई व्यवहार करा जाउथिला, किंतु एबे एक बड़ अपडेट आसीछि, जेउथिरे आपण यूपीआई रे अनेक प्रकार ऋण पाई पारिबे। परवर्ती खबर महेंद्र सिंह धोनी 2026 आईपीएल खेलिबे कि नहीं। आईपीएल 2025 रे एमएस धोनी विशेष प्रभाव पकाई नथिले। एबे धोनी को 44 वर्ष होइगलानी, तांको ब्याट्रु कोनोसी बड़ इनिंग्स देखिबाकू मिली नथिला, तथापि से कोन आईपीएल 2026 रे खेलिबे? एही प्रश्नर उत्तर धोनी को पूर्वतन साथी खेलाड़ी सुरेश रायना देइछंती। से कहिछंती जे मु भाबुछि माही भाई आउ गोटे वर्ष पाई आईपीएल खेलिबे। से सीएसके दल रे अछंती, तेणु मु आशा करुछि जे से आगामी सीजन रे खेलिबा उचित, तथापि एही निष्पत्ति माही भाई को नेबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर माइक्रोसॉफ्टवेयर शेयर पॉइंट सर्भर उपरे एक बड़ धरणर साइबर अटैक होइछि, जहार शिकार होइछंती 100 रु अधिक सरकारी संस्था एवं विभिन्न कंपनी। हैकर माने सरकारी एजेंसी, बैंक एवं अन्यान्य संस्था गुड़िकर संवेदनशील तथ्य प्रवेश करने चेष्टा करिछंती। एही आक्रमण किपरि हेला एवं एहारू बंचिबा पाई कोन करिबा उचित, आसंतु जानिबा। किपरि हेला आक्रमण? एही साइबर आक्रमण माइक्रोसॉफ्टवेयर शेयर पॉइंट सर्भर रे एक अजଣା दुर्बलता को व्यवहार करी जाइछि। एही दुर्बलता हैकर मानंकु बिना अनुमति रे सर्भर रे प्रवेश करबाकू एवं रिमोट कोड एक्सिक्यूशन माध्यम रे संवेदनशील तथ्य चोरी करबाकू सक्षम करिछि। परवर्ती खबर घर नथिबा लोकंको मुंड उपरे छात देबे सरकार। एथिपाई आरंभ हेला अंत्योदय गृह योजना। गत मार्च मास 30 तारिख रे 50,000 हिताधिकारी को प्रथम किस्ती टंका मिलिला। खाता को 40,000 टंका आसिला। वर्क ऑर्डर भी मिलीगला। टंका देखि नुआ घर तोलिबा आशारे लोके वर्षा दिन आगरू पुराना कच्चा घर भांगीदेले। भाविथिले वर्षा दिन आगरू घर छात पड़ीजिवो, मुंड उपरे आश्रय थिबो, हेले घर छात
ପାଇବାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ବନ୍ଧା ସରିଥିଲେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳୁନି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦରେ 40,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୋଟ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 40,000 ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 65,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା। ଛାତ ପତନ ହେବା ପରେ ବା ଛାତ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବା କଥା। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ବା ଛାତ ପଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆଉ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବାର 3.5 ମାସ ବିତିଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିପାରିନି। ଏଣୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଘର କାମ ସାରି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଶା ମଉଳିବାକୁ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ତଥା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ 19ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜରିଆରେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 20ତମ କିସ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 18 ଜୁଲାଇରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଜାରି ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଅତି କମ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିଏ ପାଇପାରନ୍ତି। ସଦ୍ୟତମ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଜୁଲାଇ 2025ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3ରୁ 4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସାଧାରଣତଃ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ବର୍ଷରେ 2 ଥର ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବରରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥାକ୍ରମେ ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁଲାଇରୁ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ 2% ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଏ ହାର 55%। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡିଏ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଡିଆର୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 24ରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫଳରେ ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି ଆହତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆକାଶଦୀପଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ସିରିଜରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବୁମରା ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚକି ଖାଳରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଧାଙ୍ଗୁ ନିକଟରେ ଥିବା ରେଳ ସେତୁର ରିଟେନିଂ ୱାଲ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରେ ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଲୱା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଜମ୍ମୁରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ସେତୁ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ଯୋଗୁଁ
ଏହି ସେତୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଶିକାର ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରେଳ ଲାଇନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପିପିଲିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହିମାଚଳରୁ ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଚକି ନଦୀରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ। ଅଚାନକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଲା ଆଲୋଚନା। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ବଲଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଉଠୁଥିବା ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଉ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଳ ଯୋଗାଇଛି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମୋହନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମିଆଁମାର ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କିଛି ସମୟ ଧରି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟଣା ଲଗାତାର ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଓ ବଲଙ୍ଗା ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ନିୟମକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ କ୍ରୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ନ କରିବାକୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସଂଘ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଲୋକସେବା ଭବନର ସ୍ଥିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରି ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନିୟମର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ତା'ର ଅନୁବନ୍ଧିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂତନ ନିରାପତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଉଚ୍ଚ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଓ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ରେକର୍ଡିଂ ସହିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର, ଲବି, କରିଡର, ସିଡ଼ି, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ଷ୍ଟୋରରୁମ୍ ଏବଂ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆଦି ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟଏଲେଟ୍ ଓ ୱାଶରୁମ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବର୍ଗର ଗ୍ରାହକ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାରବାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଚାହିଦା ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପରିକି ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଡେ 2025 ସେଲ୍ରେ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ କାରବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫଳରେ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 18,000 ଅର୍ଡର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କରି ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଡର ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଟାୟାର 2 ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ଏହି ସେଲ୍ର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମାଜନ ଫ୍ରେଶ୍ ସର୍ବାଧିକ 90% ଅର୍ଡର ଟାୟାର 2 ସହରରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 70% ଅର୍ଡର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଚିଠା ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ଥାନା ଡୁଡୁକା ଗ୍ରାମର 45 ବର୍ଷୀୟ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ କିଶୋର ଜୁଏଙ୍କ ସର୍ପାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୋମବାର ରାତିରେ କିଶୋର ଜୁଏଙ୍କ ଘରୁ ଏକ ନାଗସାପ ବାହାରିଥିଲା। ତାକୁ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ସାପଟି କିଶୋରଙ୍କ ହାତକୁ ଚୋଟ ମାରିଥିଲା। କିଶୋରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ସରକାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 125 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଲାଭ ଜୁଲାଇ ମାସର ବିଲ୍ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ
जुलाई मासर मोट व्यवहार को 125 यूनिट विद्युत छाड़ कराजिबो एवं केवल बाकी यूनिट उपरे विद्युत बिल आदाय कराजिबो। समस्त प्रिपेड मीटर धारकों को मध्य एहार संपूर्ण लाभ मिलिबो। राज्य रे प्रिपेड मीटर ग्राहकों संख्या 60 लाख रु अधिक। परवर्ती खबर उत्तर प्रदेश रे कानपुर कमिशनरेट रु एक आश्चर्यजनक रिपोर्ट सामना को आसीछि। एही रिपोर्ट अनुसार कहा जाइछि कि कानपुर कमिशनरेट रे प्राय 224 जन पुलिस कर्मचारी गत 6 मास हेब निखोज अछंती। सूचनायोग्य कानपुर कमिशनरेट रे नियोजित थिबा प्राय 224 जन पुलिस कर्मचारी गत 6 मास हेब ड्यूटी को आसुनथिबा बेले सेमाने ना निज जिल्ला रे अछंती ना निज घरे। केवल एतिकी नुहे, एही समस्त पुलिस कर्मचारी को मोबाइल फोन मध्य बंद अछि, जेउ कारणरू सेमानंक सहित कोनोसी प्रकारे जोगाजोग करा जाई पारु नाही। परवर्ती खबर आम आदमी पार्टीर सांसद संजय सिंह प्रत्येक पिलांकु शिक्षार अधिकार प्रदान करिबा एवं उत्तर प्रदेश रे मिश्रण हेउथिबा 5000 सरकारी स्कूल को रक्षा करिबा पई मौसुमी अधिवेशन रे राज्यसभा रे आलोचना करिबा को दाबी करिसंती। आप सांसद एक्स रे पोस्ट करिसंती जे राज्यसभा अध्यक्ष मो द्वारा दिया जाइथिबा नोटिस को ग्रहण करिसंती। स्कूल को बंचाइबा पई आम आदमी पार्टीर लड़ाई रास्तारू गृह पर्यंत जारी रहिबो। शिक्षागत परिवर्तन अर्थ सरकारी स्कूल गुड़ी को बंद करिबा नुहे, बरं सेगुड़ी को आहुरी शक्तिशाली करिबा। परवर्ती खबर दीघा समुद्र रे भासीगले पर्यटक। गाधोइबा पई जाउथबा बेले भासी जाउथबा सूचना स्थानीय पुलिस और अग्निशम विभाग कर्मचारी खोजाखोजी जारी रखिछंती। सूचना योग्य जे सोमवार अपराह्न समुद्रर उच्च लहरी देखि पर्यटक माने मजा नेउथबा बेले किछि पर्यटक गाधोइबा पई समुद्र को ओह्लाइथिले। समुद्रर उच्च लहरी रे भासी जाइथिले जणे युवक जनक हेले पश्चिमबंग तारकेश्वर अंचलर सपन मल्लिक। से एक घरोई संस्थार कर्मचारी। 2 दिन पूर्वरु से दीघा मोहना थाना अंतर्गत उत्तर खदाल गुब्रार ठारे तांको संपर्कीयक घर को कौनसी एक कार्य पई आसीथिले। तो आपण माने किछि समय भितरे 20टी खबर विषय रे जानि पारिले। आपण मानंकु केउ खबरटी भल लागिला निश्चय कमेंट माध्यम रे मतामत देबे एवं आपण माने केउ सब जिल्ला गुडी करू देखुछंती ताहा मध्य कमेंट साहाय्य रे मतामत देबे। तो वीडियोटी जदि भल लागि थाए वीडियो को गोटे लाइक करंतु। मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु, फल रे एही परी नुआ नुआ खबर मो चैनल साहाय्य रे आपण माने प्रथमे पाई परिबे। वीडियो को एटीएन करूची। जय जगन्नाथ।